Okay, students. So today we shall go to the new topic of today. That is features of an indifference curve. Features of an indifference curve. Features andre indifference curve ina ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು of indifference curve. Indifference curve ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು? So what are the features of an indifference curve? Normally exam ಗೆ ಅವರು ಈ features ಅನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. You have to explain this indifference curve with the help of a diagram. Okay, so remember that. So okay, so first feature. Now first feature anna we will learn. First feature, what is the feature of indifference curve? Indifference curve slopes downwards from left to right. Remember, okay? So indifference curve slopes andre indifference curve ನೀವು ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. indifference curve ಈ ತರ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ indifference curve ಈ ತರ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ this is left, this is right, slopes to. Okay, now the question is, why does the indifference curve slope from left to right? Indifference curve ಯಾಕೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? Okay, the one reason is simply one very easy reason is that we must learn. I'll put like this. Okay, so this is y-axis. So in y-axis alli mangoes ide, we measure mangoes, and in the x-axis we measure bananas. Okay, we measure bananas in the x-axis. Iga, so what happens here? Nodi, bananas 1 2 3 irutte. y-axis alli mangoes 12 10 9 ಆಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. So see, I've already explained, when we increase banana from 1 to 2, mangoes are decreasing from 10 to 12 to 10. Do you understand that? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬನಾನಾದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಮ್ಯಾಂಗೋಯಿನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬನಾನಾಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So x-axis alli, when bananas increase in quantity on x-axis, will reduce the quantity on y-axis. That's why the indifference curve slopes downward. Okay, so this is because explanation, indifference curve slopes downward because ಈ ತರ ಸ್ಲೋಪ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ x-axis ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮೋಡಿಟಿ x-axis ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮೋಡಿಟಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ y-axis ಅಲ್ಲಿ ಕಮೋಡಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. This is because an increase in the quantity of one commodity along the x-axis will reduce the quantity in the y-axis. Similarly, y-axis ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಾಗ x-axis ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. That's why indifference curve slopes downward. Okay. Okay, so this one, ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ indifference curve slopes downwards from left to right, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇದು y-axis ನೋಡಿ, ಇದು y-axis, ವರ್ಟಿಕಲ್ y-axis, ಮತ್ತೆ ಇದು 0, ಆಲ್ವೇಸ್ 0, ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಇದಕ್ಕೆ x-axis ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ x-axis ಅಲ್ಲಿ ಬನಾನಾಸ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, y-axis ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ದು ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಸಿ, x1 x2, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ x1 x2. ಈಗ ಈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, x1 ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ. ನೆನಪಿದೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಮೀನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ x1 ಪ್ಲಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ x1 ಅಂದ್ರೆ
ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ x1. ಅದೇ ರೀತಿ x2 ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ x2. ಸೊ x2 ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ x2 ಅಂದ್ರೆ x2 ಅಗೈನ್ ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಅಗೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ x2. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೆನಪಿಡಿ. ಇದೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಲೋಪ್. ಇದು ಹೇಗೆ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಡೌನ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ is the change in x2 and change in x1. Okay, so derivation of the slope. Yake derivation of the slope of the budget line, or why indifference curve slopes downward. Indifference curve yake slope downward ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬನಾನಾವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್, ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮುಂದೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನು ಓದುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಇದು ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪ್, ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗುವುದು. ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಈ ತರ downward slope ಆಗುವುದು. So this is the first characteristics of indifference curve, that is indifference curve slopes downward. Okay, now we will go to the second characteristics of an indifference curve, that is higher indifference curve gives greater level of utility. So higher indifference curve gives greater level of utility. Okay, ಇದು ಏನು higher utility, higher indifference curve, lower indifference curve ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಓದುವಾಗ, ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ನೀವೇನ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ? ಆ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕರ್ವ್ ಇತ್ತು, 1 2 3. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬಹುದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು 1 2 3. ಈ ತರ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ವ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ವ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ? ಹೈಯರ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಮತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ನೆನಪಿಡಿ, yesterday also one of the student have asked why to explain this point, no? So today also we will understand that. Now this curve which is on the extreme right, no, which is on the extreme right, this is called a higher indifference curve. Okay, so this is called higher indifference curve. That illi indifference curve which is on the left side alli ide alla, idu lower indifference curve. ಸೊ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇದು ಹೈಯರ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್. ನೋಡಿ, ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್, ಈ ಇಡೀ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಇಡೀ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್. ಈ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ಈ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ಇನ್ನು ಈ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ದಿಸ್ ಹೈಯರ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಹೈಯರ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು 3, ಇದನ್ನು 12 ಅಂತ ಇಡಬಹುದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಇದು 2 ಮತ್ತೆ ಇದು 10 ಅಂತ ಇಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇನ ಇಷ್ಟು, x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇನ ಇಷ್ಟು. ನೋಡಿ 1 9 ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಬನಾನಾಸ್. ಇನ್ goods, in the second indifference curve, in this indifference curve there is only 10 mangoes, here there are only 2 bananas. And in the third indifference curve, that is the
ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಲೋವರ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನೋಡಿ 9 ಮತ್ತೆ 1. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ which one would you prefer? Definitely you would prefer this indifference curve. Why? Because here quantity is more. ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ 12 ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 12 ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಮತ್ತೆ 3 ಬನಾನಾಸ್, 10 ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಮತ್ತೆ 2 ಬನಾನಾಸ್, 9 ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಅಂಡ್ 1 ಬನಾನಾಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ one rational consumer will always select this option. Why? Because it has more of mangoes and more of bananas. That's why always remember students, higher indifference curve will give greater level of utility. Why? Because it has more number of commodities. It has more number of commodities. Indifference curve at the extreme right andre idu extreme right represents higher level of satisfaction, and the curve at the extreme left represent the lower level of satisfaction. Okay, ಇದನ್ನ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೋಡಿ. Okay, so here we have combination A, B, C. ಮೂರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ. Quantity of bananas 1, quantity of bananas 2, quantity of bananas 3 in 3 ಬೇರೆ combination. Here quantity of mangoes are same 10, 10, 10. Idanna you remember, students, kindly remember this table. And then after that we will go to the chart. Okay, so higher indifference curve. So students, remember which one is higher indifference curve, which is the lower indifference curve. So IC3 is higher indifference curve. This is higher indifference curve. So this is the middle one and this is the lower indifference curve. Okay, so mangoes are 10 fixed ಇದೆ. ಅದು bananas ನೋಡಿ 1, 2, 3 ಇದೆ. So mangoes 10 ಇದ್ದು ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ 3 bananas in this one. No, this is maximum quantity. This has more bananas. Therefore a higher indifference curve is always preferred by the consumer. Higher indifference curve is preferred by the consumer because the higher indifference curve ಅಲ್ಲಿ maximum utility ಇದೆ. ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ minimum utility ಇದೆ. Okay, minimum. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕರ್ವ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರ್ವ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೈಯರ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ IC3. Okay, and we will go to the third point. Okay, students, if you have not understood this point, I will give you some time later. You can always ask me. Okay, you just put your point in the chat box. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಓದಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾವ್ದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. Okay, remember the diagram as you draw this. Okay, so diagram kuda artha agdilla adre nange heli. You can put in the chat box, I will explain. And the third point we have, and what is the third point? Two indifference curves never intersect each other. Two indifference curves never intersect each other. Intersect andre students, intersect andre ನೋಡಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಹೀಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ವ್ ಈ ತರ ಕಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಕಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇದೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಫ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. 3 ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಈ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಗಳು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾವ? ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ 3 ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, why they don't intersect each other andre, why the indifference curve never intersect each other andre,
ನೋಡಿ ಈ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ 1 2 and 3 ಈ ಮೂರು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರದ್ದು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬೇರೆ, ಇದರದ್ದು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬೇರೆ, ಇದರದ್ದು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, all indifference curves, this is if we name this IC0, IC1 and IC2, ಅದರದ್ದು ಮೂರು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವಿನ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಒಂದು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಅದು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಫೀಚರ್, ಈ ಲಕ್ಷಣ, ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವಿನ ಲಕ್ಷಣ ಏನಂದ್ರೆ, ಟೂ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ನೆವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ತರ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ತರ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಇದೆ, ಎರಡು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಇದೆ, IC1 IC2 ಎರಡು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬನಾನಾಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೆನಪಿಡೆ, ಎರಡು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮೋಡಿಟಿ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಹ್ಯೂಮನ್ ವಾಂಟ್ಸ್. ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಈ ಎರಡೆರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಎರಡು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ಗೆ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ಸಾರಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ದೇ ಆರ್ ಬೋತ್ ಇನ್ IC1. Do you get that? They are both in IC1. That means point A, let's say point A and point B, they represent 20 utility. Okay, 20 utility. Utility is 20. Now, if we compare IC2, another indifference curve, see, this is point C, that is, this is point C, and point A, they are on the another same indifference curve, that is IC2. That means C here utility is 25, because utility now 2D indifference curve utility ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. So 25 utility ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ A ಇದು utility 20 ಇದೆ ನೋಡಿ. That is a contradiction, no? That means two indifference curves can never intersect each other. Never intersect each other. I will explain again, students. Understand this again. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಟೂ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಇದೆ. ಈ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದೇ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದೇ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ IC0 ಅಂಡ್ IC1 ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ, ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕರ್ವ್ ಇದು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಇದು 20 ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾವ್ದದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ IC1 ಅಲ್ಲಿ 20 ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾವ್ದದು? IC2 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ IC2 ಮತ್ತೆ IC1 ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದು 25 ಆಗ್ಬೇಕು, 20 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ 20 ಮತ್ತೆ 25 ಆಗುವುದು? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ 20 ಇಸ್ ನೆವರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25. ಆದ್ರೂ ಈ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಒಂದೇ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್, ಟೂ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ can never intersect each other. ಅಂದ್ರೆ they can never cut each other. intersect ಎಂಬ ಪದ ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ can never cut each other, intersect each other. ಬಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಕಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಡಿ, intersect ಎಂದು ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, intersect ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ both two indifference curve never intersect each other as they represent two different sets of combination of goods
ಗಿವಿಂಗ್ ಅನ್ಇಕ್ವಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರದ್ದು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಒಂದೇ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ಅದು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕರ್ವ್, ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಕಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. Okay students, you just think I have just spoken ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಂದು just think ಮಾಡಿ. 3 features of indifference curve. Indifference curve always slopes from left to right, downwards. Higher indifference curve will give higher level of utility, and then is a two indifference curve can never cut or intersect each other. Okay students, so shall we go to the next topic? Next on the topic ide. Okay, next topic. Okay students, we go to the next topic, that is consumers budget. Okay students, ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. as budget, you know, every year our government, whether it be state government or the central government, the government presents a budget. Budget means nothing but the income and the expenditure. Income and expenditure. Income and expenditure ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಜೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಇಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಸೇಲ್ ಇಂದ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಖರ್ಚು. So what are the expenditure? Maybe government gives subsidy, government gives various does a lot of infrastructure development, very lot of expenditure. So income and expenditure anna if you put together, you get the budget. So students, here we are studying about consumers budget. Consumers budget, that means budget of you and me who are in the market. Okay, so consumer budget alli navu quickly we have to remember 2 points. That is, consumer has a fixed amount of money to spend on 2 goods. Illi navu 2 goods anna study ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಹ್ಯಾಸ್ 1000 rupees to fixed. This is fixed ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. To spend on 2 goods. 2 goods can be again mangoes and bananas, or tea and coffee, etc. Okay. Second point, the consumer consumes 2 goods. That is good 1 and good 2. Good 1 can be tea, good 2 can be coffee, or good 1 can be mango, good 2 can be banana. Example. Okay. Then any combination of 2 goods is called as bundle or consumption bundle. ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂಡಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 2 goods, 2 ವಸ್ತುವಿನ ಜೋಡಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ 2 ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಂಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾವು amount of good 1 and amount of good 2 is or can be 0 or positive. Positive andre +1, +2, +3. Okay, positive can be 0 or positive 0. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳು ನಾವು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಖರೀದಿಸದೇ ಹೋಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, 2 ಗೂಡ್ಸ್, 3 ಗೂಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 0 or positive. Then so these are the 4 points in consumption bundle. Consumer, okay, ಈಗ consumer budget ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, a consumer's selection of a bundle depends on 2 things. That is,
price of two goods and income of the consumer. Price ಅಂದ್ರೆ goods ಇನ ಖರ್ಚು, goods ಇನ ಬೆಲೆ, goods ಇನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, goods 1 ಇನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, the price of goods 2, maybe goods 1 is 10 rupees, maybe 100 rupees, goods 2 is 800 rupees. And income of the consumer, I told you the income of the consumer is fixed 1000. So here the consumer can buy that, that is 100 plus 800, 900, income is 1000, so the consumer can buy that amount. Okay students, so this much about consumer budget we have learned. Tomorrow we will learn about budget set. If you have any doubts, kindly put in the chat box. If you have any doubts, you can always share in the chat box. Students, any doubt, you want me to explain anything? Do you want me to simplify anything? I hope it is understood. Some have said no doubt. Good, that is happy. I'm happy to hear that. So if you have any doubts, please ask. Okay, so no doubts. I'm happy to hear that. You can ask any doubts, or if you ask, you can ask further questions also. Andre ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೂಡ ನೀವು, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಾಬರೇಟ್ ಇರುತ್ತದೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತದೆ. Okay students, do you have any doubts? We have discussed the topic about consumers budget. Yesterday's topics also are there. You want me to discuss those topics? Anything that is not understood,